حسین ہے نواسہ پیمبر، حسین میرے پیر علی کا بسر، حسین فاطمہ کا لخت جگر، حسین ارشد ہے میرا راہبر، حسین ارشد ہے میرا راہبر، سچائی کو مان بن انجان، حسین کو بھی مان تو حسین کی بھی مان۔ دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، کونوں مکاں کے راج دلاروں کی بات کر، جن کے لیے ہیں کوثر و تسنیم معجزن، ان تشنہ گام بادہ گساروں کی بات کر، خلد بری ہے جن کے تقدس کی سیرگاہ، خلد بری ہے جن کے تقدس کی سیرگاہ، ان خون میں غرق غرق نگاروں کی بات کر، کلیوں پہ کیا گزر گئی پھولوں کو کیا ہوا ہے، کلیوں پہ کیا گزر گئی پھولوں کو کیا ہوا ہے، گلزار فاطمہ کی بہاروں کی بات کر، شمر لعیں کا ذکر نہ کر میرے سامنے، شیر خدا کے مرگ شعاروں کی بات کر۔ سامعین و ناظرین، محرم الحرام کا یہ ماہ مقدس ہے۔ اس مہینے کو ایک نسبت نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت صحابی رسول اور نواسہ رسول ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ منورہ قبیلہ بنو ہاشم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ آپ سرور کونین ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کان میں آذان دی، اقامت کی، اور اپنے ہاتھوں سے آپ کے منہ میں گھٹی ڈالی، اور 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ آپ کی شان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ کی شان عزت اور عظمت کو بڑھانے کے لیے من گھڑت جھوٹے قصوں کا سہارا لینا ضروری نہیں اور ان کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن اور حسین یہ دونوں میرے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سر سے سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا حسین سینے سے قدموں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں نوجوان یہ جنتی نوجوانوں کے یہ سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب سجدے میں جاتے تو یہ پیٹھ پہ آ کے سوار ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے، اور جب تک کہ اپنی مرضی سے پیٹھ سے اتر نہ جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی کمر پہ سوار ہیں، ایک صحابی رسول انہوں نے دیکھا اور کہا، نہایت ہی کہا اپنی تعجب والی نگاہوں سے کہا کہ کتنی بہترین یہ سواری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا بہترین ہے، تو بہت زیادہ پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو یہ دونوں بچے سامنے سے آ رہے تھے، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے چلنا بھی دشوار تھا، چلتے اور پھر گرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا اور اٹھا کے اپنے دائیں بائیں بٹھایا اور فرمایا، جو ان سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی، بہادر، شجاع
न डर, तकवे वाले और खौफ खुदा लिल्लाहियत इतनी ज़्यादा थी कि आपके बारे में आता है कि 25 हज आपने पैदल किए हैं और दरवाजे से कभी कोई सवाली खाली नहीं वापस जाया करता था। सखावत की इंतहा थी और बहादुरी शुजात तो उनका खासा था। वो तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक से आपकी तरबियत में सीखी थी। चुनांचे इसी मुहर्रमुल हराम के महीने में कूफा के लोगों ने आपको बेशुमार खतूत लिखने के बाद 12,000 खतूत लिखे और कई वफद आपके पास आए कि आप हमारे साथ आ जाइए और हम आपके हाथ पर बेअत करना चाहते हैं। तो चुनांचे सहाबा इकराम से आपने मशवरा किया तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन ने आपको रोका कि वो लोग गद्दार, बेवफा, वो आपके वालिद के साथ गद्दारी और बेवफाई करने वाले हैं, उन पर एतमाद यकीन न कीजिए। लेकिन 12,000 खतूत और ये सारा कुछ होने के बावजूद और उनके यकीन दहानी करवाने के साथ इन्होंने कूफा का सामान सफ़र बांधा। रास्ते में पहुँचे तो ख़बर मिली कि जिस कासिद को अपने से पहले भेजा था, मुस्लिम बिन अकील को, जिन्होंने ये ख़बर दी थी कि यहाँ के हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं, बाद में उनको वहाँ शहीद कर दिया गया है। अब चूँकि ख़बर तो यहाँ पहुँची और इन्होंने इरादा किया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ने कि वहाँ के हालात ठीक नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो भाई थे उन्होंने कहा कि अभी हमें आगे ही चलना चाहिए और हमें अपने भाई का बदला लेना है। चुनांचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा का सफ़र इख्तियार किया और करबला के मकाम पे वही कूफ़ी जिन्होंने 12,000 खतूत लिखे उनके बड़े बड़े सरदारों से मुलाकात हुई जो इब्न साद के लश्कर में थे और वो सारे के सारे लश्कर हुसैनी पे हमले के लिए वहाँ मौजूद थे। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी सूरत हाल को देखते हुए उनके सामने 3 शराइत रखी थी। पहली शर्त ये थी कि मुझे मदीना वापस जाने दिया जाए, उन्होंने इनकार किया। तो फिर फरमाया अगर यूँ नहीं किया जाता तो मुझे जहाँ इस्लामी सरहदात हैं, जहाँ इस्लाम और कुफर की लड़ाई हो रही है, मुझे वहाँ भेज दिया जाए, मैं जाके काफिरों के साथ लड़ाई करते हुए शहीद होना चाहता हूँ। अगर ये भी नहीं और ये भी ना मानी गई तो कहा मुझे यजीद के सामने लेके जाओ, उससे मिलवाओ, मैं और वो आपस में खूब निमट लेंगे। लेकिन ये तीनों बातें न मानी गई चूँकि उन्होंने 12,000 खतूत लिख के जो खुद बुलाया था और फिर धोखा और फ्रॉड और दगाबाजी की। उन्हें ये मालूम था कि अगर यजीद के साथ मिलने दिया तो ये 12,000 खतूत और ये हमारे वफद ये सारे उस पर आश्कारा हो जाएंगे और फिर हमारी खूब पिटाई होगी। तो चुनांचे उन्होंने किसी एक शर्त पे भी अमल न किया और 10 मुहर्रमुल हराम को खाक और खून में इस हुसैनी लश्कर को और उनकी आल और औलाद को वहाँ पे शहीद कर दिया गया। और दीगर सहाबा वहाँ मौजूद नहीं थे। उसकी वजह भी यही थी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे बैअत लेने गए थे। लड़ाई का इरादा ये इस किस्म का कोई मामला नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ये उनको यकीन दहानी करवाई कि आप यहाँ पे आएँ तो हम आपके हाथों पे बैअत करके आपकी बैअत को इख्तियार कर लेंगे। और वाक़या करबला में 90% झूठे वाक़यात, मनगढ़ंत रिवायात को बयान किया जाता है जो बिल्कुल सरासर गलत हैं। इस पर बहुत बड़ी तहकीक की ज़रूरत है। और करबला के मुताल्लिक़ और वाक़या करबला के मुताल्लिक़ जो सबसे पहले किताब लिखी गई वो वाक़या करबला के 250 साल के बाद लिखी गई और उसके लिखने वाला वाक़दी एक गाली राफ़ज़ी और शिया था जिसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिवायात लिखी और जिनको आज हमारे उलमा भी धड़ल्ले के साथ बयान करते हैं। इस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर करना होगा और जो हकीकी एक वाक़या करबला है और जो हकीकी तौर पर जो वाक़यात पेश आए हैं उन्हें अवाम के सामने लाना होगा। अल्लाह ताला हमें सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो एक दर्स है, उनका एक पैगाम है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को